हाँ जी दोस्तों, पंजाब साहित्य अकादमी वालों तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। पंजाब साहित्य अकादमी के प्रधान डॉक्टर सरबजीत कौर सोल होरां दी अगवाई दे विच बंधनवार दा इह महीनेवार प्रोग्राम दा आगाज़ कर रहे हैं ते इस वार दा इह महीनेवार प्रोग्राम बंधनवार उस महान शख्सियत नूं समर्पित है जो पिछले दिनी सरीरक तौर ते इस फानी संसार नूं अलविदा कह गए, पर उन्हां दे बोल, उन्हां दे गीत, उन्हां दी आवाज़, उन्हां दे शब्द वो हमेशा साडे नाल रहणगे। मेरी मुराद है देव तरीकियां वालियां तो। देव तरीके वाला जिन्हां दा असल नाम हरदेव दलगीर है, वो शख्स जिहदे बारे जानन वाले जानते हैं कि उन्हां नूं कार भी नहीं चलाउणी आउंदी सी ते उन्हां नूं स्कूटर भी नहीं चलाउणा आउंदा सी, पर उन्हां नूं कलम चलाउणी आउंदी सी, वो भी बहुत गजब दे तरीके नाल। पंजाब दी मिट्टी दे विचों जम्मिया वो कलमी योधा जिन्हें अपनी मिट्टी चों पैदा होकर अपनी मिट्टी दे गीत गाए। उहदे गीतां दे विचों साडे लोक नायक धड़कदे सी, उहदे गीतां दे विच जैमल फत्ता धड़कदा सी, उहदे गीतां दे विच दुल्ला भट्टी धड़कदा सी, उहदे गीतां दे विच रांझा हीर, यूसुफ जुलैखा ते पता नहीं किहड़े-किहड़े साडे दिलां दे नायक उहदे शब्दां चों बोलदे सी। टिल्ले वालिया मिला दे जट्टी हीर नूं, तेरा किहड़ा मुल लगदा, तेरे टिल्ले तो सूरत दिंदी है हीर दी। इहो जे सैकड़े हज़ारां अमर गीत उन्हां ने सानू दिते ते असीं उन्हां दे गीतां नूं, उन्हां दे शब्दां नूं माणदे हां ते हमेशा माणदे रहांगे। कदे वो साडे अमर रिश्तां दी बात पाउंदा है, मां हुंदी है मां वो दुनिया वालिओ। कदे वो मुहब्बत की गल करदा है, मेरे यार नूं मंदा ना बोली, मेरी भावें जिंद कढ लै। सो साडे अदब दी जमीन नूं लोक गाथावां दे नाल, लोक कहानियां दे नाल, लोक किस्सियां दे नाल सिंजण वाला साडा अदीब, साडा गीतकार देव तरीकियां वाला, जिहदे शब्दां दे घोड़े ते चढ़ के कुलदीप मानक वर्गा गायक अमर हो गया। अक्सर गायक अगे निकल जाते हैं तो कई बारी गीतकार पिछे रह जाते हैं, पर जिन्ना कुलदीप मानक दौड़िया, देव तरीके वाला भी उहदे नाल दौड़िया ते दोनों नूं बराबर प्रसिद्धि मिली ते देव तरीके वाले नूं अज असीं उस रूप दे विच याद कर रहे हैं ते अज उहदे बारे आपां गल्लां करनियां ने, उहदियां यादां साझीआं करनियां ने, उहदे शब्दां नूं गुणगुणाउणा है, उहदे शब्दां नूं मानना है ते साडे नाल अज दी इस महफिल दे विच जिहड़े साथी शामिल ने, उन्हां दे विच निंदर घुगियाणवी जी जो कलाकारां नूं बहुत प्यार करते हैं, कलाकार बारे अक्सर लिखते हैं, कलाकारां दे विच विचरदे ने, खुद कलाकार ने, उन्हां दी आवाज़ दे विच जादू है ते बहुत खूबसूरती नाल वो बहुत सारे कलाकारां दीयां यादां नूं उन्हां ने अपने शब्दां राहीं, अपनी किताबां दे विच, अपने लेखां दे विच समोया होया है। असीं निंदर घुगियाणवी जी दा स्वागत करते हैं। साडे नाल ने एस अशोक भौरा ते अशोक बांसल जी, दो अशोक ते दोने अशोक वो ने जिहड़े साडे गीतां नूं शब्द शब्द प्यार करते हैं, साडे गीतां दीयां जड़ां तक जानते हैं, साडे गीतां नूं, साडे गायकां नूं, साडे कलाकारां नूं प्रमोट करते हैं, उन्हां दे शब्दां च, उन्हां दे गीतां च साह लैंदे ने, उन्हां नूं साਂਭਦੇ ने, उन्हां नूं प्यार करते हैं। सो असीं दोने अशोकां दा भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साडे नाल ने पंजाब संगीत नाटक अकादमी दे उप प्रधान निर्मल जौड़ा जी, पर उन्हां दा तुआरफ उप प्रधान दे तौर ते नहीं असीं करदे हैगे, वो भी लोक गीतां नूं, साडी गायकी नूं बहुत प्यार करते हैं। स्टेजां ते उन्हां दे नाल कदे संचालन करते हैं, कदे उन्हां दीयां डॉक्यूमेंटरीज तैयार करते हैं। अक्सर बहुत सारे कलाकारां दे नाल विचरण दा उन्हां नूं मौका मिलिया ते देव तरीकिਆਂ दे नाल भी साडे नाल गुरमीत कड़ियालवी जी जिहड़े जल्दी शामिल हो रहे हैं, जिन्हां ने पिछले दिनां दे विच
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੀਚਰ ਲਿਖਿਆ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕੜਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਮਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਉਡਤ ਸੈਦੇਵਾਲਾ ਤੇ ਉਦਮ ਆਲਮ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਾਦਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਲ ਮੈਮ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬੰਧਨਵਾਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੱਦਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਉਦਮ ਆਲਮ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਪੰਜੋਲੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਦਲਵੀਰ ਜਸਵਾਲ, ਨਿੰਦਰ ਕੁੰਗਿਆਨਵੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੀਨਾ ਮਹਿਰੋਖ, ਬਲਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਰੰਗ FM ਤੋਂ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਲੇਰ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਧੁਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਘੁੰਗਿਆਣਵੀ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫੁੱਲ ਮੈਮ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਉੱਡਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਉੱਡਤ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਉੱਡਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਓ ਸੂਰਤ ਦੀਂਦਿਆ ਹੀਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਓ ਸੂਰਤ ਦੀਂਦਿਆ ਹੀਰ ਦੀ, ਐ ਲਾ ਵੇਖ ਗੋਰਖਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਐ ਲਾ ਵੇਖ ਗੋਰਖਾਂ ਉੱਡਦੀ ਐ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਬੁੱਲ ਪਪੀਸੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲ ਗਲ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਬੁੱਲ ਪਪੀਸੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲ ਗਲ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਟੋਆ ਠੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਲੀ ਨਾ ਭਾਰੀ, ਦੋਨੋਂ ਨੈਣ ਜੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਕੌਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੈਣ ਜੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਕੌਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕੌਣ ਸੁਰਾਹੀ ਮੰਗੀ ਮਿਰਗਾ ਤੋਰੀ ਉਧਾਰੀ, ਬੈਠੀ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਖੇ ਤੰਦ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਬੈਠੀ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਖੇ ਤੰਦ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਜੱਟੀ ਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲਲਾਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਹੀਰ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਹੀਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ इश्क है बुरी बीमारी, कहे तरीके वाला इश्क है बुरी बीमारी। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭੁਪਿੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਦੋਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਅਮਰ ਗੀਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਟਾਫਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा जा पिछे हो जाओ माइक तो, इतों मोबाइल तो, हाँ इत्थे, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। बड़ी सोगी घड़ी है, क्योंकि शायर, कवि, गीतकार देश कौम दा सरमाया हुंदे ने, ते जदों साडे तो खुसदे तां बड़ा कुछ उन्हां दे नाल चला भी जांदा ते बहुत कुछ अमर भी हो जांदा। तुहाडे लफ्ज़ां दे विच तुसीं जिक्र कीता है कि मिट्टी दे विच पैदा होया कलम दा धनी, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਧੜਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਪਰ ਟਰੈਕ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਲਾਲ ਕਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਜੋਏ ਅਤੁਲ, ਔਰ ਗੀਤ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੌਇਸ ਡਬਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਡਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੱਬ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਲੱਗ ਮਿਲੀਏ, ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਈਏ। ਵਸਲਾਂ ਦੇ ਪਲ ਜਿੰਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੁੜਦੇ ਵੇ, ਪੰਛੀ ਜੋਬਨ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁੜਦੇ। ਆ ਸੰਜਣਾ ਹੋਂਦ ਮਾਣੀਏ ਨਾ ਹੋਂਦਵੇਂ ਹੋਣੇ ਜਾਈਏ ਵੇ, ਆ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਲੱਗ ਮਿਲੀਏ, ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ, ਦੇਵ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਧੜਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦੁਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਿਧਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਲਈ ਲਿਖਦਾ। ਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 2-4 ਵੰਨਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰ ਕਿ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਵ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਤੱਤੀ ਵਗੇ ਹਵਾ ਸੱਜਣ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਦੀਵਾ ਰਹੀ ਬੁਝਾ ਸੱਜਣ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਰੁੱਤ ਕੇਹੀ ਆਈ, ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਪਤਝੜ ਛਾਈ, ਫੁੱਲ ਗਏ ਕੁਮਲਾ ਸੱਜਣ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪੌਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਤਰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ, ਪੌਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਤਰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ, ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਕੀ ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਛਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਏ, ਸਮਝ ਕੇ ਇਲ ਬਲਾ ਸੱਜਣ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਵਾਹ। ਜਦ ਆ ਬਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਬਨੇਰੇ, ਡਰ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਘੇਰੇ, ਜਿੰਦਰੇ ਲਈਏ ਲਾ ਸੱਜਣ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਗਿੱਧੇ ਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਚਰਖੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਘੂਕਰ ਪਾਉਂਦੇ,
ਮਰਮੁਖ ਚੱਲੇ ਚਾਹ, ਸੱਜਣ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਆਓ ਵਿਦਾ ਇਸ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਵਿਦਾ ਇਸ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਤੋਰ ਦੇਵਸਾ ਸੁਖ ਦਾ ਭਰੀਏ, ਹਾਸੇ ਲਈਏ ਵਟਾ, ਸੱਜਣ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਵ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਵੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਜਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁੱਧ ਅੱਕ ਦਾ ਚੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ, ਛਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਵੰਡ ਦਾ ਕਿਉਂ ਚੰਨ ਲਕੋਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਵੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੇਲੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਟੂਣਾ ਕਰਿਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਝੜ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੱਤਰ ਹਰਿਆ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਗੀਤ ਸੀ ਛੋਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਵੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੰਧਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਅੱਜ ਪੌਣ ਸਰਾਪੀ, ਕੰਧਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਅੱਜ ਪੌਣ ਸਰਾਪੀ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਹੈ ਬੁੱਲੀ ਨਾ ਹਾਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਦੱਸੇ ਦੇਵ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਵੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੱਡਾ ਹੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦਮ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਚ ਬੀਜੇ ਜਿਹਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਨਾ ਰੱਤਾ ਵੀ ਤਮੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਤਲੇ ਜੇ ਬੋਲ, ਦਿੱਤੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਲ, ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਤੋੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਕਿਹਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਲੱਗ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਈ, ਡਾਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਚ ਬੀਜੇ ਕਿਹਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ। ਦੀਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਚੁੱਪ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੀ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਜ਼ੋਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਦਾਨ ਕਹਿਰ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਓ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਕਿਹਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੋੜੀ ਬਾਪ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ, ਤੋੜੀ ਬਾਪ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ, ਕੀਤੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਪੱਗ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਫੂਕ ਬਹਿ ਸੇਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗ, ਦਿੱਤੀ ਵੈਣਾ ਚ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੀਜ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਚ ਬੀਜੇ ਕਿਹਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਚ ਬੀਜੇ ਜਿਹਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਉਹ ਜੈਮਲ ਫੱਤਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਹੇਰ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਿਹ ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀ ਅਵੀਰ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਹੀਰ ਦੀ ਕਲੀ ਗਾਈ, ਉਹਦੀ ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਚ ਹੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਪੰਛੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰੇ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਪੰਛੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰੇ, ਐਸਾ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰੇ। ਵਾਹ। ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਗੀਤ ਥੱਕ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਰੂਹ ਜਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਪੰਛੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰੇ। ਵਾਹ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਰਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਮਨ ਪਾਵੇ।
ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਰਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਮਰੇ, ਐਸਾ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰੇ। ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਬਣ ਜਾਵਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਾਣੇ, ਅਮਰ ਕਰੇ। ਸਰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ? ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਬਸ ਲਾਸਟ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਪਰਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਪੰਛੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰੇ, ਐਸਾ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰੇ। ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਗੀਤ ਥੱਕ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਰੂਹ ਜਰੇ, ਐਸਾ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਰਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਰਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਮੁਖੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਮਰੇ, ਐਸਾ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰੇ। ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਬਣ ਜਾਵਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਾਣੀ, ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਬਣ ਜਾਵਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹਾਣੀ, ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿੰਡਿਓ ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣੀ, ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਦੇ ਪਰੇ, ਐਸਾ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਦਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਾਠਕ ਸੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਾਠਕ ਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ ਹੋਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਹੋਰੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਔਰ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਗਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਲਿਖਾਈ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ 5 ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਲੱਭੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ,
ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਗਾਰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਗਾਰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿੰਦਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਲਿਖੇਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿੰਦਰਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਹਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਮਰ ਚ ਵੱਡੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਿਖੇਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਜਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੂ ਆ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਅਸਲ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਚਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਖਚਰੇਪਨ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਫਿਕਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੰਗ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਰੰਭ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਰੰਭ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਵੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਥਕਣ ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਦੇਵ। ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਗਾਂਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜੱਸੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੀਬਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਯਮਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੱਸੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੇਰੀਆਂ 4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਪੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜੌੜਾ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਬੱਬ ਤੇ ਵਿਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਐਸੇ ਖੁੰਝਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਫਨਕਾਰ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਗਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਲ ਬਿਤਾਏ ਨੇ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ 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 ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਧੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਆ ਗਿਆ। 2007-5 ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੀਵਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਕਿਸ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਾ ਵੇਖ ਨਨਾਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀ ਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੇਚਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਨਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਤੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸੇ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸੱਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਜਮਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ $800-900 ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਭੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਘੁਗਿਆਨਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੋੜਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ
ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਣ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੋਲ ਚਾਲ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਢਾਡੀ ਸੀ, ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹ ਦੇਵ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੀਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3-4 ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਖਬਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਛਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਕੀੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰ ਬਣਾ ਔਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਉਤਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਗਿਆ। ਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਰਲ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਉਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਗਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ HMB ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ HMB ਦੇ ਵਿੱਚ HMB ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਿਆਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਭਰਤਰਾਮ ਰੋਡ ਤੇ HMB ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਧਾ ਟਰੈਕ। ਉਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਡੋਲਿਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਹੁਣੀ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਸਿਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ HMB ਦੇ ਤਵੇ ਵੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਲੇਸ਼ ਦੇਵ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਦੇਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਡਮ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ HMB ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਮਲ ਫਤਾ, ਛੇਤੀ ਕਾ ਸਰਵਰ ਪੋਤਰਾ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ LP ਡਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਤੇ ਦੇਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਕ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖੜ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਵ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਐਨਰੀਕੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜੱਟ ਹੇਠ ਜਡੋਰੇ ਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ, ਸਹਿਬਾਂ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਲਪੀ ਉਹ ਗੀਤ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਥਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, HME ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਂਗ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਚ ਨਾ ਤੌਣ ਦੀ ਕੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਢਾਡੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚ ਭਾਜੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੁਰਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ 10 ਕੁ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਗਣਾਏ, ਜਮਲਾ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਰਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਦੇਵ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਦੇਵ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਚੜੇ ਆ, ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜਦ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਨੀ ਉੱਠ ਵੇਖ ਨਣਾਨੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਵ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਝਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਵ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੇਵ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀ ਵਿਧੀਪੁਰੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੇਵ DEV ਫਿਰ 3 ਫਿਰ K, ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਕਿ ਡਰਨਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਵ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਨ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੇਵ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਿਆ
ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦੇਵ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚ ਛਪਿਆ। ਮੇਰੀਏ ਨਿਮਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਏ ਸਾਂਝ, ਮੇਰੀਏ ਨਿਮਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਏ ਸਾਂਝਣੇ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਵਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਜ ਦੇ ਨੀ ਲੋਭੀ, ਧੀ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਮਾਏ ਉਸ ਨਾਗਾ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ, ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਾ ਜੀ ਕਿ ਮੰਗਦੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵ, ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਵ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਮੈਟਰ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਵ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਜੱਗ ਤੇ ਵਰਸ ਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਸੈਕੜੇ ਸਾਲ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਬਿਰਧ ਸਫੈਦ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਕਾਲੜੇ ਵਾਲ ਪਾਈ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿਆ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਚੰਦਰਾ ਕਲ ਪਾਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਵ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ, ਨਹੋਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੀਤਕਾਰੀ, ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੀਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਧੁੱਪੇ। ਭਗਵੰਤੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪੀਤੋ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਬਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਭਗਵੰਤੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਦੇਵ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ HMB ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਰਿਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਵਾਦਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਾਇਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਵ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਨੂੰ ਦੇਵ ਨੇ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਲਤਾ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਦੇਵ ਨੂੰ AS ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਰੰਗੀਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਧੰਨਾ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਵ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਵ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਵ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 35 ਸਾਲ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਣਕ ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਦੇਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੇਵਕਤੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਦੇਵ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ
ਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਵ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਵ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਗਾਣਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ 70 ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਵੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਚ ਦੇਵ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਧੰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਗ ਵੱਟ ਯਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਹੇਠ ਜੰਡੋਰੇ ਦੇ ਲੱਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੂ ਪੋਸਤੀ ਯੂਸਫ ਪੁੱਛੇ ਦਸ ਤੁਲੈਖਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਲੱਦੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਸਿਖਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਓਪੇਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਔਰ ਦੇਵ ਦੀ ਅਮਰ ਰਚਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ ਡੋਗਰਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਮ ਆਲਮ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਮ ਆਲਮ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੀਏ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਦਮ ਆਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ। ਉਦਮ ਆਲਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਅੱਜ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਹੈ ਠੰਡੜੀ ਛਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ। ਓ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ,
ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਟੁਕਕਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਹਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀ, ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਪੈਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀ, ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਪੈਂਦੀ, ਪਾਉਂਦੀ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਓ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਜਗ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਓ ਸੁੰਨਾ ਦਿਸਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ, ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਜਗ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਸੁੰਨਾ ਦਿਸਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਹੋ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਮਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਹੋ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਰੱਬਾ ਦੇਵ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਰੱਬਾ ਦੇਵ ਕਰੇ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਛਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਓ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਓ ਮਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਓ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਖੂਬ। ਉਦਮ ਆਲਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਆਪਦੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ। ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੜਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੜਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜਿਆਲਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਕੜਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਕੜਿਆਲਵੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਦੇਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਨਵਰ ਜਿਉਣ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜੋ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਇਰ, ਗੀਤਕਾਰ, ਲੇਖ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਚੁੱਕ ਭੈਣੇ ਬਸਤਾ ਸਕੂਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਬਾਲ ਦਰਬਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਲਲਤੋਂ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਛਪਾਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਦਲਗੀਰ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਰਹੀੜਾ ਪਿੰਡ, ਕੁੱਪਰਹੀੜਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਮਾਨਕ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਬੜਾ ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਰਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਮੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਈ ਰਹੀੜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੜਿਆਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਾ ਡਾੜਾ ਅੜ ਜਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਡਾੜਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੜਿਆਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਾ ਮਾਨਕ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੀਂਦੀ ਆ ਹੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੀਤ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰਲਾ ਮਾਨਕ ਦਾ ਚਿੱਟਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ, ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦਾ ਲਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਦੇਵ, ਤੇ ਮੇਲ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਵ ਬੋਲਦਾ, ਕੜਿਆਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ MLA ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ MLA ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵ ਜੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਗੀਤ ਹੀਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਯਾਰ, ਜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਭਾਗ ਭਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤੰਦਰਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਤੰਦਰਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸ਼ੈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗੀਤਕਾਰ ਸੀ।
ਹੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣੋ, ਦੀਵਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਿਸ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਵੇਖ ਨਨਾਣੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਹੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਤਮਕ ਗੀਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿੰਬ, ਉਹਦੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੀ ਕੀ ਵੀਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਨੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨਸ਼ਿਆਇਆ, ਨੀ ਉੱਠ ਵੇਖ ਨਨਾਣੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ। ਹੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਦੂਜੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਚੰਦਰਿਆ ਸ਼ਮਕਾ, ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਰਗੀ, ਹੂੰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਂ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਦੀਂਦੀ ਆ ਹੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਟਿੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਮਿਲਾ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਗੀਤ 3 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਕਰਮਜੀਤ ਧੂਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਹੂੰ ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਹੂੰ ਧੀ ਚੂਚਕੇ ਦੀ ਰੂਪ ਨਿਹਰਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣਾ ਚੋਂ ਫਿਰਾਂ ਲੱਭਦਾ, ਲੱਭਾ ਬੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਹੇਕ, ਹੋ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ। ਦੇਵ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਮਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਔਰ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੀਤਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਬਾਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖ ਲਓ 35-40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਵੇ, ਬਾਰਨਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿੰਦਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੰਨੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ LP ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ EP ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਵਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਸਤ ਫਕਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਕੀਰੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਵ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਿਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਦੇਵ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਗਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵ ਤੋਂ ਗੀਤ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਗਾਤੇ ਤੇ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਫਕੀਰੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰ ਤਮ ਤੱਕ ਇਹ ਝੋਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਰੜਕ ਹੈ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੂੰ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਢਾਹਾਂ ਵੱਲੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਢਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣਾ ਚਾਣਾ ਦੇ ਪੰਗੇ ਜਿਹੇ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਚ ਬਣ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੀ ਗੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਸਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪੂਰਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸਦੀਕ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ,
ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਚਤਰਿਆ ਢੋਲ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੱਕ ਬੰਦੂਕ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਕ ਦੇ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਗਿਆਣਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਾਂ ਚ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੜਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਉਦਰੇਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਤਰਸੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਸੇਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਉਦਰੇਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਧਾ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਤਾਖਰ ਹੈ ਦੇਵ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਦਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਕੜਿਆਲਵੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨਾ ਨੈਟ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸਤਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਸੁਧਾਰਨਾ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਹਲ, ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕੜਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਹੋਰੀ, ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ, ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਦੇਵ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਵਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲਰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ 1-2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਵ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੜਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2-3 ਸਾਨੂੰ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੱਭੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅਖਵਾਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹਸਨਪੁਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਖੈਰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਛਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਕੋਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਈਸੇਵਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਜਲਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀਪਨ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੀਤਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਨਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਜੀਵਨ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਧਰਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਲੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਉਹ ਵਾਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ 2 ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਂਝ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਿੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਨਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਫੱਟੀ 'ਚ ਗੱਡੇ ਕਿੱਲ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਤੀਤ ਜੀਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੇਵ ਦਾ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਵਾਇਆ। ਦੇਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਦੇਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਲਮ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰਪਣ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦੇਵ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਤਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਖਾ ਉਦੋਪੁਰੀਆ ਤੇ ਤਾਰੀ ਵਿਧੀਪੁਰੀਆ,
ਉੱਥੇ 5-4 ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਖਾ ਉਦੋਂਪੁਰੀਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਗੇੜਾ ਦਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਵ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਾ ਲਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊ, ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਵ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ ਦੇਵ ਨੇ, ਹੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ 12 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰੀ 12 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਜੈਬਲ ਫਤਿਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੇਵ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਵ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੋ ਦੇਵ ਪਾਠ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਵ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਦੀ, ਲੇਖਕ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਬੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਸੀ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹ ਵੇਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਕਾਈ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਹੈ ਬੇਬੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੇਵ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥਰੀਕਿਆਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਥਰੀਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਵ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਥਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਏ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਥਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਦੇਵ ਸਮਾਧ ਵੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੇਵ ਦਾ ਪਿੰਡ ਥਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਵ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰਹੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਵ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆ। ਪਰ ਦੇਵ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਥਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵ ਦਾ ਬਾਪ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਥਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਥਰੀਕਿਆਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਥਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਵ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਥਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ
ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਵ ਪਾਠਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਘਿਆਣਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਦੇਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਰ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਨਿੰਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਮੈਡਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਨਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੀਤ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘਿਆਣਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਆਪਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਿਵਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘੁੰਗਿਆਣਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੋਰਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਸੀ, ਰਿੰਟੂ ਭਾਟੀਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਡਮ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ,
ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ, ਦੀਪਕ ਜਨਾਰਥਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਰਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੀਤਾ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਜੀ, ਜੈਸਮੀਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਲੋਚੀ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਸੂਰਿਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਲਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਸਤਿੰਦਰ ਕਾਲੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਹਿਤਕ ਗਾਇਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀ 7-8 ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਏ ਹੈਗੇ, ਸੁਨੀਲ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੇ, ਸੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਰਿੰਪੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੰਡੇਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਧਰਮਕੋਟ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, GS ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਾਈਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ਮੰਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ, ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਹੀਰ ਸਲੇਟੜੀ ਨੂੰ, ਦੇਗੀ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀਰ ਤੈਨੂੰ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਗਾਇਆ ਤੇ ਹੀਰ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੇਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਧੜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰੋਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪੇਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ।